प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं नरेश ग्रोवर, मैथ मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल करनी खेड़ा दियाँ ऑनलाइन क्लासेस विच आप जी का निੱਘਾ स्वागत करता हाँ। पिछले लैक्चर विच आपां वास्तविक संख्यावां दा 1.1 अभ्यास किया सी। अज आपां वास्तविक संख्यावां विच 1.2 अभ्यास करांगे, जिसका पहला सवाल है अभाज गुणनखंडां दे गुणनफल के रूप में लिखना है। संख्यावां नूं अभाज गुणनखंडां दे गुणनफल के रूप में लिखना है। अपने को पहले सवाल के 5 पार्ट ने, जिंदे मैं तुहानूं 2 सवाल करवावांगा, 3 तुसीं अपने आप करने ने। तो करना किवें है वो आपां देखदे हां। जिवें कि पहला है 140 140 बेटा किहड़े पहाड़े में भाग होएगा, आप पहला उहदे बारे लिखांगे। पर इस तो पहला एक चीज़ ध्यान देनी है कि असीं खब्बे पासे वाले पासे कोशिश करांगे कि अभाज संख्यावां नूं लिखीए ते बाकी उधरले पासे। तां हुण साडे कोल 2 दे पहाड़े विच ये भाग होएगा, तां असीं की करांगे 2 7 14 0 नाल आने लगी। उस तो बाद फिर इवें 70 नूं करांगे। अपन पता है 70 2 5 10 किसी भी पहाड़े च आ सकता है, पर असीं किंदे लैणे अभाज संख्यावां दे। तां असीं फिर 2 दे पहाड़े च लावांगे, 2 दे पहाड़े च लावांगे 2 3 6, 1 बचेगा 0 लगी 10, 2 5 10। हुण फिर 35 की वाली। 35 किहड़े पहाड़े च भाग होएगा 5 दे 5 7 35। तो इस तरह बेटा ये एक 140 नूं असी 2 की शक्ति 2 गुना 5 गुना 7 गुणनखंडी रुख के हिसाब नाल दर्शा सकते हैं। ये सी बेटा साडा पहला सवाल। हुण इस तरह ही साडे कोल है 3825 3825। तो इहनूं आपां हल करते हैं। 3825 नूं 25 अपन पता है जिस इकाई अंक 5 आएगा वो 5 में भाग होएगा ही होएगा। तो असीं पहला 5 में भाग करते हैं। तो साडे कोल 5 7 35, इहदे विच 3 बचिया ना 2 लगावांगे 32 बन जाएगा। 5 में भाग कर रहे हैं, 5 6 का 30 घटावांगे 2 बचेगा, नाल 5 लग जाएगा 25, 5 5 25। इस तो बाद इनू फिर 5 के पहाड़े आपां करांगे। 5 के पहाड़े नाल भाग करते हुए 5 एकम 5, 2 बचा 2 दे नाल 6 लगेगा 26 बनेगा। 5 5 25, 26 च 25 घटावांगे 1 नाल 5 लगेगा 15। तो 5 3 15। इस तो बाद फिर 153 नूं भाग करांगे। 153 किन्ने नाल भाग होएगा असीं देख रहे हैं। 3 ते 5 8, 8 ते 1 9, यानी कि 3 के पहाड़े भाग होएगा। तो असीं 3 नाल कोशिश करांगे। 3 5 15, उस वक्त कला 3 रहेगा, 3 एकम 3। 51 बेटा अपन पता ही है किहड़े पहाड़े भाग हो रहा है, उवें ही 3 के पहाड़े भाग होएगा। तो की आ जाएगा साडे कोल 3 एकम 3, 2 बचिया 1 लग्या 21, 7 या 21, यानी कि 17 तिया 51। 17 एक अभाज संख्या है, इस करके साडा इत्थों तक इस चीज़ का हल खत्म हो गया। हुण असीं इहनूं लिखांगे किवें 3825
25 बराबर 5 कितनी बारी है 2 बारी, तो 5 की शक्ति 2 गुना 3 कितनी बारी है 2 बारी, शक्ति 2 17 एक बारी है, तो 17। तो इस तरह बेटा असी किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनखंडां के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। इन्हों असी गुणनखंडी रुख भी आखते हाँ। तो बेटा इस तो बाद हुण असी अगले सवाल करांगे। तो 3 सवाल इहदे तुसीं अपने आप करने हैं। हाँ जी, इस तो बाद साडे कोल दूसरा सवाल है 26 ਅਤੇ 91। दो संख्यावां दे गुणनफल ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ HCF ਗੁਣਾ LCM। HCF ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, LCM ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 26 ਅਤੇ 91। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 26 ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 13। 2 ਤੇ 13 यानी कि 13 तो बाद उसमें होर नहीं वंडिया जा सकता, होर गुणनखंड नहीं किए जा सकते। इस करके असं लिखांगे 26 बराबर 2 गुना 13। इस तरह ही 91 बेटा 91 ਕਿਹੜੇ ਬਾੜੇ ਚ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 6 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 7 13 7 91 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 13 7 91। ਅਸੀਂ 91 ਨੂੰ ऐसा लिखांगे 7 गुना 13। अब बेटा HCF की अंदर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सब तो वड्डा सांझा गुणनखंड। इन्हां दोनों दे विच सांझा गुणनखंड सानू जिहड़ा नजर आ रहा है वो कितना आ रहा है 13। ठीक है। उस तो बाद LCM LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ LCM। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ HCF ਤੇ LCM ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ A, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ HCF ਅਤੇ LCM ਦੇ ਬਰਾਬਰ। HCF ਅਤੇ LCM ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 26 ਗੁਣਾ B 91। HCF ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 13। LCM कितना सी 13 गुना 2 गुना 7। 13 गुना 2 गुना 7 यानी कि 13 की शक्ति 2 गुना 2 गुना 7। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ 13 ਗੁਣਾ 2। 91 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ 13 ਗੁਣਾ 7 ਜਾਂ 7 ਗੁਣਾ 13। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ 13 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 7 ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ 13 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 7। ਤਾਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यानी कि साडा सज्जा पासा और खब्बा पासा बराबर आ गया।
ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ HCF ਅਤੇ LCM ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੇਮ ਵਿਧੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ HCF ਅਤੇ LCM ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ। 12, 15 ਅਤੇ 21, 12, 15, 21। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2, 6, 6 ਨੂੰ ਫਿਰ 2, 3, 2 3 6, 6 दूनी 12। इस तरह 15 की वारी 15 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? 3 5 15। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 21 ਹੈ। 21 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ? 3 7 21। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। 12 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 2 ਗੁਣਾ 3। 15 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 3 ਗੁਣਾ 5। 21 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 3 ਗੁਣਾ 7। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। HCF ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LCM ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ 2 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 2, ਇੱਥੇ 5, ਇੱਥੇ 7। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ HCF ਅਤੇ LCM। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 306 ਅਤੇ 657 ਦਾ HCF 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। LCM ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? HCF ਗੁਣਾ LCM ਦੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 306 ਗੁਣਾ 657। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ HCF ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ LCM ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 9 ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 9 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਧਰ LCM ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 9 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9 1 9, 9 3 27, 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 3 ਬਚਣਗੇ। 3 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਲਗਾਵਾਂਗੇ 36, 9 ਚੌਕਾ 36। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ? 34 ਗੁਣਾ 657 ਬਰਾਬਰ LCM। ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 657 ਨੂੰ 34 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 657 ਨੂੰ 34 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। 7 ਚੌਕਾ 28, ਆਂਸਰ 2,
5 चौका 20 2 22 आंसर 2 6 चौका 24 2 26 ਹੁਣ ਵਾਰੀ 3 ਦੀ 3 7 21 आंसर 2 3 5 15 2 17 आंसर 1 6 3 18 1 19 8 3 3 6 7 13 30 आंसर 1 आंसर अगे चला गया 9 तो 2 11 1 12 आंसर फिर 1 करने नाल जुड़ जाएगा तो साढ़े कोल एलसीएम दा कीमत जिहड़ी है 22,338 साडा आंसर आ जाएगा। ये सी बेटा साडा चौथा सवाल। हुण साडे कोल पंजवां सवाल है, जांच करो कि किसी प्राकृतिक संख्या n लई संख्या 6 की शक्ति n अंक सिफर ते समाप्त हो सकती है। बेटा प्रश्न चंगी तरह समझ लो। उन्हें की किया है, कोई संख्या है 6 की शक्ति n, 6 की शक्ति n वो सिफर से खत्म होनी चाहिए। सिफर तो भाव है उसका इकाई वाला अंक 0 हो गया। इकाई वाला अंक 0 होएगा तो भाव की है, या तो वो संख्या आप अंदाजा लै रहे हैं, एक एग्जाम्पल लै रहे हैं 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, चलते चलते कोई ना कोई 100 हो सकती है। यानी कि इकाई वाला अंक उनका 0 होना चाहिए। फिर देखो किसी प्राकृतिक संख्या n लई संख्या 6n यानी कि n का उत्तर यही जो अंक बनेगा n की कोई कीमत करते हुए n की शक्ति 1 2 3 करते हुए जो भी कोई उनका उत्तर आएगा तो वो सिफर से खत्म होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि सिफर से होने वास्ते की शर्तां ने। 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 ਗੁਣਾ 5। 20 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 दूनी 4 5 20। 3 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 3 6 5 30। 4 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। 20 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 दूनी 4 5 20 500। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। यानी कि अपाज संख्या 5 आनी जरूरी है। जेकर 5 नहीं आएगी तो वो संख्या कदे भी 0 वाली नहीं बनेगी। तो असी हुण देखते हैं कि 6 की शक्ति n दे विच कोई भी अपाज गुणनखंड 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यही उन्होंने सानू जांच करने वास्ते क्या है, यही असी जांच करते हैं। तो जो हुण असी की करते हैं 6 की शक्ति n ये साडे कोल संख्या हैगी है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, यानी कि 6 की शक्ति 1 होगी। 6 की शक्ति 2 करते हैं तो 6 गुना 6 होएगा। 6 ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 2 3 6। ਐਵੇਂ ਇਸ 6 ਦੇ ਬਣਾਈਏ 2 3 6। ਇਸ 6 ਦੇ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਵੀ 2 3 6। या ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 1 3 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 2 3 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 2। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ 6 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 2 ਗੁਣਾ 3 2 गुना 3 2 गुना 3।
ਭਾਵ 2 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 3, 3 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 3। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ 1 2 3 ਕੀਮਤਾਂ ਭਰੀਆਂ, 4 ਭਰਾਂਗੇ, 5 ਭਰਾਂਗੇ, ਭਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ 5 ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇ 6 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ n ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6n ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ n टाइम या n तक आ जाएगा, या ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ n ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ n। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸੰਖਿਆ 5 ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ 5 ਹੋਣੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ 5 ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ n ਦੇ ਲਈ ਸੰਖਿਆ 6 ਸ਼ਕਤੀ n ਅੰਕ 0 ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ इकाई अंक सिफर होवेगी। एक बार होर समझ लो, जेकर किसी संख्या विच उसका अभाज गुणनखंड 5 होवेगा तां उसका सिफर अंक इकाई का अंक 0 होएगा। पर इतने साढ़े को नहीं हैगी तो असी इस लिखते हैं इसलिए 6n लई 6 दी n लई अंक सिफर नहीं हो सकता, n ते समापत नहीं हो सकती। 6n दे लई सिफर ते समापत नहीं हो सकता। ये उत्तर आ गया बेटा अपना। ठीक है, हुण इस तो बाद साडे कोल 6वां सवाल है, व्याख्या करो कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 ਅਤੇ 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? बेटा ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਭਾਜ ਅਤੇ ਅਭਾਜ ਦੋ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ स्थिति ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 दोनों में 13 साझा नजर आ रहे, असं 13 साझा कढ़ लांगे। अंदर 7 गुना 11 गुना 13 जगह की आएगा बेटा साझा कढ़ने के बाद 1 प्लस इतों भी 13 निकल गया बाहर 1। इनू हल करते हैं 13 11 7 77
77 एकम 77 77 ਤੇ 1 78 ਤਾਂ 13 78 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 13 ਸੀਗਾ 78 13 गुना 3 गुना 2 फिर 39 गुना 78 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 13 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 2 गुना 3 गुना 2 ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ A। ਹੁਣ ਅਸੀਂ B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਥਿਤੀ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 6 5 4 3 2 1 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ 5 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ 7 गुना 6 5 ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਆਏਗਾ गुना 4 3 2 1 प्लस 5 की जगह पे 1 आएगा क्योंकि 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੌਰੀ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7 6 42 गुना 1 चौका चौका यानी 4 एकम 4 4 दिए 12 12 दूना 24 24 एकम 24 प्लस 1 24 ਅਤੇ 42 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 42 ਅਤੇ 24 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 2 8 4 चौक 16 16 ਤੇ 4 20 आंसर 2 4 2 8 ਤੇ 2 10 ये साढ़े को आ गया 5 अंदर आ गया 108 प्लस 1 यानी कि 5 गुना 100 1009। तो हुण बेटा दोनों स्थितियों में असी देख रहे हैं कि दोनों में ही अपाज गुणनखंड हैं पर किसी न किसी चीज नालों गुना हो रहे हैं। जे ये अपाज गुणनखंड है तो 3 और 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਜਾਂ 1009 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਅਪਾਜ ਤਾਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਪਾਜ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ अपाज संख्यावां दे गुणनखंड के रूप में हैं कौन हैं पाज संख्यावां। तो असी लिखांगे पाज संख्यावां नो अपाज संख्यावां दे गुणनखंड दे रूप विच लिखिया जा सकता है। इसलिए उक्त संख्यावां पाज संख्यावां हाँ क्योंकि इन्हां दे गुणनखंड बनाए जा सकते हैं ते बने भी हुए हैं अस देख रहे हैं। इस तरीके नाल दोबारा समझ लो असीं इन्हां हल करते हैं तो अपाज गुणनखंड बने इन्हूं भी हल किया अपाज गुणनखंड बने तो ये एक दूजे नूं गुणा करके पाज संख्यावां बनते हैं। इस करके इन्होंने असीं पाज संख्यावां कह सकते हैं। साडा 7वां सवाल है
ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ 18 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਵੀ ਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੰਪੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਗਾਈ, ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? 18 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ 18 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਰਵੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। यानी कि रिंपी आर आई रवि आर वी इस कितने मिनट लगते हैं 12 मिनट। प्रश्न अनुसार दोनों ने चक्कर लगा के वापस उस जगह पर पहुंचना। असी एक अंदाजा लगाने ये कदों दोवें दोबारा आपस इस जगह से मिलेंगे। ये 18 मिनट बाद जा रहे हैं, यानी कि स्पीड इन मुकाबले घट है। एक जना 12 मिनट चक्कर पूरा कर रहा है, एक जना 18 पूरा कर रहा है। नैचुरल है कि वो उसको थोड़ा जिहा पीछे रहेगा। ये 12 मिनट बाद एक चक्कर पूरा करता है, दूजा चक्कर 24 करता है, तीजा चक्कर 36 करता है। तो अंदाजे के तौर पर इन 3 चक्कर लगा के 36 मिनट पूरे होंगे। लेकिन इसनू 18 एकम 18 ते 18 दूना 36, यानी कि ये 2 चक्कर बाद ते ये 3 चक्कर बाद आपस में पुराने उस जगह पे आके रुक जाएंगे। हुण असीं ये देखना है कि असीं इन्हां दा पता की करना है, HCF पता करना है या LCM पता करना है। तो असीं ये पता करना है कि घट तो घट ये किन्ने समय विच इत्थे पहुंचते हैं। घट तो घट तो भाव है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि LCM। तो असी इस स्थिति को समझते हुए असी समझांगे कि LCM 18 ਅਤੇ 12 दोनों का LCM पता करना है। LCM पता करने वास्ते पुरानी विधि केड़ी विधि लगावांगे, उवें ही 18 ते 12 का की करते हैं, असी दोनों खंड बनाने हैं। 18 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 3 6 3 18। तो देखिए 3 3 9 नहीं 18 12 12 वास्ते 2 2 4 3 12। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਲੀਸਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। इन दोनों सांझा LCM वास्ते असीं की लेना हुंदा सांझा नूं एक बारी लेना। इत्थे भी सांझा साडे कोल की है 3, उस तो बाद जिहड़े बाकी रहे हैं उन्होंने एज इट इज 3 गुना 2 तो 2 3 6 6 3 18 18 गुना 36। इस तरह साडा 36 मिनट उत्तर आ जाएगा। तो फिर ये सी साडी वास्तविक संख्यावां की 1.2 प्रश्नावली अभ्यास। जेड़े जेड़े सवाल तुहानूं पहले पार्ट तो दूजे पार्ट दे मैं एक एक दो छडवाए ने,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ WhatsApp ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।